संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मानव जन कल्याण जो समिति है ये जनता की मनुष्य सेवा के वास्ते बनी है। सोशल वर्क, जिस जैसे कि गरीब लोगों को अपने अधिकार का नहीं पता है, उनके बीच में जाना, उनको बताना कि आपको आपका ये अधिकार बनता है, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। कि गरीब या कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता, तो उस अपने समिति वालों या शहर के अच्छे सरमाएदार लोगों से अपील करके उस बच्चे की सहायता करें। जो भी जिनको ये शक हो कि संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये उनको ये बता सकते हैं कि संस्था रजिस्टर्ड है। और इसमें अच्छे लोग हैं, सोशल वर्क, जो जिनकी दिल के गहराइयों से सेवा करने की जिनकी इच्छा है। जिस तरह किसी के परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बंदा नहीं ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ ਉਹ ਕਦਮ ਠੋਸ ਚੱਕੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ बोलना होंदा भी वो बंदा काम वधिया क्यों करता। लोग उंगलां चकते हैं जी भी आ किवें हो गया जी, हो गया, इसलिए सानू मजबूरन उन्हां दे बयानबाजियां करके अपनी संस्था रजिस्टर्ड करानी पई। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ। पिछले कई सालों तो मनुखता की सेवा कर रही संस्था मानव जन कल्याण सेवा समिति ने कुछ लोगों वालों संस्था के रजिस्ट्रेशन ते चुके गए सवाल तो बाद संस्था ने रजिस्ट्रेशन अते उन्हां वालों किए जा रहे कामां बारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। मीडिया नाल गल करते हुए संस्था के प्रधान BN गिरी, जनरल सेक्रेटरी मनीष कुमार अते खजांची विजय पाठक ने दस्या। संस्था के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मानव जन कल्याण जो समिति है ये जनता की मनुष्य सेवा के वास्ते बनी है। देखो, आप पॉलिटिकल तौर से भी सेवा कर सकते थे, पर पॉलिटिकल तौर पे एक दूसरे पर लोग दोष लगाते हैं। मैं ये नहीं चाहता कि सेवा करके दोषी बने। मतलब सोशल वर्क, जिस जैसे कि गरीब लोगों को अपने अधिकार का नहीं पता है, उनके बीच में जाना, उनको बताना कि आपको आपका ये अधिकार बनता है, उनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना। कोई दुखी गरीब या कोई गरीब बच्चा है वो पढ़ नहीं सकता, तो उस अपने समिति वालों या शहर के अच्छे सरमाएदार लोगों से अपील करके उस बच्चे की सहायता कराना, ये हमारी मतलब समिति का वो है। बाकी पर्यावरण का ध्यान रखना। वही मैं पूछने लगा था कि आपकी जो संस्था है, हाँ, इसका मेन उद्देश्य क्या, ये क्या क्या काम करेगी? देखिए, मनुष्य सेवा में सारा कुछ आंदा। कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, कोई उसके पास सहायता पैसे की नहीं है, अपने बल्लों या किसी अपने यार मित्र बल्लों या समाज बल्लों पैसे इकट्ठा करके उसका इलाज कराना, उसका मदद करना। भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, रोगी को दवा देना, पर्यावरण का ध्यान रखना, ये मनुष्य जड़ी सेवा है। ये सेवा सर्वोत्तम सेवा है। तो इसके लिए हमने मन बनाया है कि क्योंकि जीवन जो है वो थोड़े दिन का है, तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए। पॉलिटिकल में दूसरे पर एक दूसरे पर लोग दोष लगाते हैं, इसलिए हमने पॉलिटिकल नहीं, सारी पार्टियां हमारी हैं, हम सबके हैं। तो गिरी जी, आप जैसे आप बता रहे कि पॉलिटिकल से अलग रहेगा, ये एक मानव सेवा के लिए होगा। जी जी। तो आपने अपने नुमाइंदे को चुन लिया कि? सारे नुमाइंदे चुने हुए, समिति काम कर रही है अपना रजिस्टर्ड। हम हालांकि व्यक्तिगत पहले से ही मनुष्य सेवा करते आ रहे हैं, पर मुझे लगा कि बीच में लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि ये पता नहीं, दोष लगाने वाले पता ही अच्छे को, ये मतलब जो भी जिनको ये शक हो कि संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ये उनको ये बता सकते हैं कि संस्था रजिस्टर्ड है। और इसमें अच्छे लोग हैं, सोशल वर्क, जो जिनकी दिल के गहराइयों से सेवा करने की जिनकी इच्छा है, वो लोगों को हमने साथ में लिया है। और जब तक जीवन है तब तक सेवा करते रहेंगे। हमारे अच्छे मित्र लोग हैं, मुकेश जी हैं, मनीष जी हैं, हमारे मानजोग पाठक साहब हैं, विजय पाठक जी,
और भी मेरे मित्र जीवन जी हैं, तो इनके थ्रू और भी लोग जो जानने वाले हैं, 20-22 लोग की हमारी टीम होगी जो एक साथ चलेगी। आदरणीय अखिलेश जी हैं जिनको इस पार्टी में मतलब इस समिति में चेयरमैन बनाया हमने। तो ऐसे ऐसे बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका, पवन जी हैं जो मीडिया का, जिनसे हमने, पवन रावत जी मीडिया का सहायता इनसे लेना है, क्योंकि ये सभी के योगदान से चलना है। व्यक्तिगत मामला ये किसी का नहीं है, सेवा करनी है सबने, चाहे वो मीडिया के साहिबान हो, चाहे वो किसी नौकरी ओहदेदार हो, कोई सरकारी नौकर हो, सेवा करनी है मानवता दी, वो सारे कर सकते हैं। तो मैं सभी से यही अपील है कि आप सभी हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। गिरीश जी अभी आप इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, ज्यादातर आपके पास किस तरह के लोग आ रहे हैं? ज़्यादा करके लोग आते हैं जी गरीब लोग के, जिनके पास कोई दवाई के पैसे नहीं हैं, या जिनका कोई शिक्षा में पढ़ा नहीं सकते बच्चों के, या जिनको कोई मतलब आर्थिक सहायता नहीं है, किसी का घर वाला नहीं है उसका पेंशन लगवा देना, तो और भी लड़की की शादी, जैसे कोई गरीब आदमी है तो इस तरह के पीछे भी हमने करवाया जो भी सामर्थ्य था 1-2 लोगों का। तो अब तो इस संस्था के नाम से काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो इसमें धन की आवश्यकता है, तो हमने 500 रुपया मिनिमम फीस रखा है अपने मेंबरों का जो रजिस्ट्रेशन में अंकित है, तो वो 500 रुपया हम बोल लेंगे। बाकी हमारे शहर में अब सरमाएदार लोग, मेरे दोस्त बहुत हैं फैक्ट्री वाले, जैसे सोनू विश्वकर्मा जी हैं, और भी मेरे मित्र बहुत हैं जो कि 50,000 1 लाख भी के योगदान दे के लड़कियों को ब्याह कराते हैं, तो उनका भी सहयोग लेंगे हम। तो इस तरह का हम सेवा करते रहेंगे। और देखो, जिस तरह किसी ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਲਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ BN ਗਿਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰੀਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ ਡੀਪ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕਦਮ ਚੱਕੇਗੀ ਉਹ ਕਦਮ ਠੋਸ ਚੱਕੇਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤਾਂ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਰਪੰਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਆਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ DC ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸੀਗਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਆਹੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਹ ਸੰਸਥਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਵੀ
ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਜੀ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਆਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਊ ਗ੍ਰਾਸ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜੀ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਸੇਵਾ ਹੋਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੈਨੂਅਨ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਊਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਪ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ।